कि मैं जंग जावना जरूर है। ये मेरी जिद है, ये मामला दिल का, और दिल किसी कायदे कानून नूं नहीं मनता। कहते तुसीं की करोगे, मैं की करना है? मैं जंप करांगा तुहाडे सारे कायदे कानून, मैं जंप कर देवांगा, मैं जाना जरूर है। कहते क्यों, किवें, किस तरह जंप करोगे? मैं कहा मैं हुण कराची जा सा, कराचीओं मैं सीधी फ्लाइट पकड़ लैनी है लायलपुर की, और लायलपुर तो करांगा टैक्सी, और टैक्सी करके जावांगा जंग, और जंग जाके 2-3 जाले रह के फिर वापस अपने कराची आके पाकिस्तान। कहता इन्ना रिस्क लोगे तुसीं? मैं कहा बिल्कुल लवांगा, 100% लवांगा। कहता तुसीं हुण पता है ਇਹਦਾ की नतीजे की निकलणगे? मैं कहा यार ज़्यादा ज़्यादा की करोगे? तुहाडी जिहड़ी ਉਹ जेल है कोट लखपत जेल है ना, ਉਹਦੇ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਧੇੜ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਟਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕਿਊਰਾਸਿਟੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਕੀ ਦਿੱਤੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਵਿਖਾਈ। राम राम जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर सरदारी लाल सहगल साहब को करोना दौरे च इन्हां दी एक बड़ी ख्वाहिश रही कि केशव मैं तेनू अद्धा इंटरव्यू सुनाया है, अद्धी अपनी जर्नी सुनाई है, तू प्लीज़ एक होर वीडियो कर। तो मैं कहा बाबू जी अजकल तो पॉसिबल है ही नहीं। तो वो पॉसिबल इन्होंने किया, बकायदा अपना ड्राइवर भेजा, वो मैनू लैके आया तो बकायदा मैंने छोड़ के आएगा। दैन असी करोना इत्थे बैठे हैं आमने सामने, टोटली सैनिटाइज हो के। तो हुण इन्हां दी जिहड़ी जंग दी जर्नी है, जिहड़ी बाऊ जी दी ज़बानी में सुनना चाहना कि आखिर सहगल साहब दोबारा जंग 2 वारी गए हो ना तुसां? 2 वारी गए हो। वो क्या हाई जिहड़ा तुहानूं बेचैन करिंदा पिया है कि मैं दसना चाहना तो पिछले इंटरव्यू नहीं आया, वो ज़रा दसो कि किमें पहुँचे तो क्यों पहुँचे। देखो ये गल है कि पाकिस्तान जो बनया 47 तो लैके ये 1990 तक जी मैं बड़ा बेचैन रहा वहाँ कि मैं अपने आबाई शहर उस जगह ते जिथे कि मैं अखां खोलियां सी और अपना बचपन गुजारिया सी, और बड़ा पुरलुत्फ बचपन। ये इस तरह का बचपन जड़ा है किस्मत वाले बच्चों नूं ही मिलता है, जो मैनू मिलिया सी। तो मेरी हमेशा तमन्ना रही सी कि मैं किसी ना किसी तरह मैं अपना शहर और अपना मकान मैं एक बारी ज़रूर जाके वेखां जी। पर हालात इस तरह दे रहे जिहड़े मैं पिछले एपीसोड तुहानूं दस्सिया ही है कि सवाल ही नहीं पैदा होंदा सी कि मैं पाकिस्तान जा सकदा जी। हालांकि कोशिश 1-2 बार की है, क्रिकेट मैच वगैरह कि भाई लाहौर तक जाइए, लाहौरों फिर जंग चले जाइए, पर सबील कोई बनी नहीं। फिर ये 1990 की गल है, मैनू लाहौर जाने वास्ते बिजनेस ऑफर आई सी उतों, क्योंकि पाकिस्तान दी जिहड़ियां टैक्सटाइल मिलां ने वो भी जापान तो मशीनरी लैंदी से, असी लोग भी इंटरस्टिड सी कि साडी भी नवीं मिल लुधियाने लग रही सी भी कुछ मशीनां जिहड़ियां असीं भी लै लवीए। तो मारूबनी दा ऑफिस सीगा लाहौर, जापानी कंपनी दे एजेंट ने वो मुराटा वालियां दे जिहड़े मैਨੂਫੈਕਚਰ
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਮਾਰੂਬੇਨੀ ਵਾਲੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ 15-20 ਮੀਲ ਜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਗਾ 'ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੇਖ ਸੀਗੇ ਮਾਰੂਬੇਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀਗੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈਰਤ ਹੋਈ। ਜੀ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਮੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੰਨੀ ਐ ਇਸ ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰੱਖੜੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਵਾਹ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜੰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਟਰ ਆਫ ਕਰਟਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਪਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਜੰਗ ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਵਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਅਗਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 11-12 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, 2-3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਹੋਟਲ ਆਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਭੇਜੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 7:30 ਵਜੇ ਹੋਟਲੋਂ ਮੈਂ ਔਰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਈ 12 ਵਜੇ। 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਰਹੇ। 3 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਢਾਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੀਏ? ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮਾਰੂਬੇਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਲੜਕਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਕੁਛ ਹੈਰਾਨੀ ਜੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਕਾਨ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਜਨਾਨੀ ਕੋਈ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਾਰੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏ? ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਬਗੈਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹਸਰਤ
ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪਿੰਚ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ 1999 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ 1999 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਲੇਨ ਕਾਠਮੰਡੂ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 814 ਨੰਬਰ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ 24 ਜਾਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਨੇਪਾਲੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਰੀਫਿਊਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੰਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਰੂਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੂਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਸੀ ਕਾਟਨ ਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਪਕੜਨੀ ਸੀ ਕਰਾਚੀ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਬੈਸੀ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚੱਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਟੈਂਸ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸਟਰ ਸੁਹੇਲ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਹੇਲ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਬਲ ਬੂਸੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੱਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 99 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਊ ਆਰ ਨੈਵਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਬਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ, ਕੋਈ ਗਮੀ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਔਰ ਭੇਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਬੜੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗ ਜਾਵਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿਲ ਦਾ, ਔਰ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਜੰਪ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਪ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਸਾਂ, ਕਰਾਚੀੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਪਕੜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ, ਔਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਟੈਕਸੀ, ਔਰ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੰਗ, ਔਰ ਜੰਗ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਰਾਚੀ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਵਾਂਗਾ, 100% ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਧੇੜ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਲਵਾਂ। 5-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਕੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਓ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਤਨਾ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਉਹ 'ਤੇ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ रहना चाहिए कि सैगल साहब गए या नहीं गए। तो साहब वेट करो कि सैगल साहब गए तो किमें गए। इनकी सबसे बड़ी खुशी इस वीडियो में ये थी कि मुझे बताना है कि गांधी जी ने मेरे सर पे हाथ रखा था। मेरे सिर पे हाथ रखा था, मैं उनके साथ बैठ के आई हूँ बचपन में। और इनको जितनी खुशी आज बताते हुए हो रही है, अब उससे ज़्यादा खुशी मुझे भी हो रही है कि मैं उस दौर की बच्ची के साथ बैठा हूँ, मैं आज की उस बुजुर्ग महिला के साथ बैठा हूँ जो गांधी जी के साथ बैठी थी, जिन्होंने गांधी जी को छुआ था। और मैं कह सकता हूँ कि मैंने इन्हें छुआ है, दैट मीन्स मैंने गांधी जी को भी महसूस किया है। जी, फिर ऑफिसर्स नाल उसने गल कीती या नहीं? हाँ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇਰੇ ਬਿਆਫ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਫ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਕੱਪੜਿਓਂ ਬਾਹਰ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਰਾਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਚੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਨ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵਾਘੇ ਤੋਂ ਆਓਗੇ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਕਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਵਾਘੇ ਤੋਂ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਮੇਰੀ ਸਟੈਂਪ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਰਾਚੀ, ਔਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਤਾ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ, ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ PIA ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, 3 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ। ਸਨ 2000 ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂ 99 ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 10-12 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ, ਏਜੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਟਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਏਜੰਟ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੋਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਟਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਤੀ ਬੰਦ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ? ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋ ਗਏ ਬੜੇ ਖਰਾਬ। ਤਾਲੁਕਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਖ਼ਤਮ ਸਡਨਲੀ। ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰਾਚੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ 4 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਟਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਧੀਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ को ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜਨਾ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਖਰਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਟਨ ਇੰਪੋਰਟ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਜੰਗ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜੰਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਜਾਣਾ? ਕਾਜ਼ਮੀ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ,
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਉਹ ਗਏ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਆ ਜਾਵੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰਲ ਇੰਟਰਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਾਂ। ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਔਨ ਦਾ ਹੋਟਲ ਮੈਪ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਉਹ ਕਾਜ਼ਮੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕੁਟਾਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ। ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸਾਦ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਜਾਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਫਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਇਹ 11 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀਓਂ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਹਾਪਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਲਤਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਾਈਵਾਲ ਤੋਂ, ਟੈਕਸੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ 2 ਬਲੈਂਕਟ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ। ਸੀਟਾਂ ਰੀਕਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਾਹ। ਪਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਸੂਰਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਭੇਜੀ, ਅੱਛਾ, ਲਗਜ਼ਰੀ। ਟੈਕਸੀ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਆਈ। ਅੱਛਾ। ਜਾਪਾਨੀ ਕਾਰ ਸੀ, ਟਿਓਟਾ ਸੀ ਵੱਡੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵਾਹ। ਜੰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲਗਭਗ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਹੋਟਲ ਦੇਖੀ ਕੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਈ ਹੋਟਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੈ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਵਿੱਕੀ ਹੋਟਲ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਵਿੱਕੀ। ਵਿੱਕੀ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀ? ਉਹ ਕੋਈ ਚੌਕ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਪਏ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਹੋਟਲ ਬਿੱਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵਿੱਕੀ ਹੋਟਲ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਅੱਛਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਿਦਾਇਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਟਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕਿਊਰਿਆਸਿਟੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਕੀ ਦਿੱਤੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਵਿਖਾਈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਵਿੱਕੀ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 2 ਲਏ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਬਈ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸੀਕਰਟ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਜੋ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਚੱਲ ਬਈ ਹੁਣ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਟੈਕਸੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਕਾਰ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਰ ਇੱਥੇ ਛੋੜਨੇ ਆ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ 90 ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਲਗਭਗ ਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ 90 ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2000 ਹੀ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਢੂੰਡਣ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਕਿਵੇਂ? ਟੈਕਸੀ ਲਈ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲੇ? ਪੈਦਲ। ਅੱਛਾ। ਕਾਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਖਵਾਤੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਓ ਬਾਊ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ 9 ਵਜੇ, ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ੇਖ ਲੌਰੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਖ ਲੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਲੌਰੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਬਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸ਼ੇਖ ਲੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਲੌਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੜਕਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਕਾਨ ਇਹਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਬੁਲਾਇਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪਿਲਾਈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਚੂँਕਿ ਸਾਡੀ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਉੱਪਰ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੀਸਰੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣਾ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 100% ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਵਾਹ। ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ, ਫਰਸ਼ ਲੱਕੜੀ ਦੇ, ਛੱਤ ਲੱਕੜੀ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਠੰਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗਰਮ। ਵਾਹ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ਰਕ ਦੀ, ਜੀ ਉਹ ਮਸ਼ਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਗਰਬ ਦਾ, ਮਗਰਬ ਦਾ। ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਮਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨੂਬ, ਅੱਛਾ ਔਰ ਜਨੂਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾਲ, ਵਾਹ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਖਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਖਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਸ ਦੀ ਟੱਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਚੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਕਾਂ ਹਾਂ ਖਸ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਸਰਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਰਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਸ ਦੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੌਂ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੇਠਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਜਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੀਰ ਮਹਿਲ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਟਿੰਬਰ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੋਜਰਾ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੀਰ ਮਹਿਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਗਿਆਣੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਸ 4-5 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 6-7 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀ, ਵਾਹ, ਮਤਲਬ ਐਮਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਲੀਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਐਸਪੀ ਵਗੈਰਾ ਐਹਲਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੀ ਚੰਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੱਟ ਬੁਥਾਨ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਰੋਬਦਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਭਾਈਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗੇ ਵੀ ਐਸ਼ੀ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਐਸ਼ੀ ਲਾਲ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਔਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਐਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਮੌਜ ਮੇਲਾ। ਔਰ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਗੇ ਹੈਪੀ ਗੋ ਲੱਕੀ ਪੀਪਲ। ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1-2 ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਹੀਆਂ ਛਈਆਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਸ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 2-3 ਕਮਰੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਪੀਰ ਮਹਿਲ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ 3 ਕਮਰੇ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀਗੇ, 3 ਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, 4 ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, 1 2 3 ਤੇ ਇੱਧਰ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਸੀ। 4 ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ,
ਔਰ 1 2 ਤੇ 3 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਹੇਠਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚਵਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ 3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਿਲਾਈ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਾਵੜਾ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਜਾ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਜਾ, ਹਾਂ, ਜਾ। ਬਈ ਸਾਡੀ ਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ 8 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਵਾਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਮਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਗਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਐਂਜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਾ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਭਾਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪੜੋਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਬਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 90 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ 2 ਰਾਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। 2 ਰਾਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਉਥਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ। ਹੋਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ। ਉਹ 3 ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਆਈ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੋ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਦਿਹਾੜੇ ਰਹੇ ਤੇ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹੇ, 1 ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਟਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਰਾਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਉਥਾਂ ਹੀ ਰਹੇ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾ ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ? ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾ ਤੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਤ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਰ ਰਹੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਾਤ? ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਮੈਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਆ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਚਲੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਸੀ, ਹੀਰ ਮਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਹੀਰ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀਰ ਮਾਈ ਆਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਹੀਰ ਮਾਈ ਜੰਗ ਦਾ ਮਕਬਰਾ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਸੀਗਾ, ਲਾਲ ਨਾਥ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ। ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਟਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਗਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਸੀਗੇ 3-4 ਗੇਟ ਸੀਗੇ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੀ, ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਸੀ ਤੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਇਸ ਤਰਫ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜਕ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ। ਟਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ, ਬਲੀਆਂ, ਕੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਆਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਟਿੰਬਰ ਦਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਟਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਖਤਮ, ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮੇ? ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮੇ? ਹੋਰ ਜੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿੰਬੂ ਘਾਟ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਹਲਮ ਔਰ ਚਨਾਬ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਹਲਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਚਨਾਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੇਹਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚਨਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇਹਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਚਨਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਦਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ, ਰਾਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਹੀ ਹੂੰ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਚਨਾਬ ਹੂੰ ਔਰ ਜੇਹਲਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜੇਹਲਮ ਔਰ ਚਨਾਬ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਹਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚਨਾਬ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਸਤਲੁਜ ਔਰ ਰਾਵੀ ਇਹ ਮਿਲੇ। हाँ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਸ ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਮਿਲੇ हाँ ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਲੁਜ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਜੋਗਰਾਫੀਆ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ब्यास तो इंडिया च है ना। ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ हाँ जी नहीं तो इंडिया ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। तो हम सब ਤੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਮੂ ਘਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੰਗ ਕੋਲੋਂ वो जेड़े कोल हुंदा सी ते 18 ਹਜ਼ਾਰੀ हाँ ਔਰ वो शिला वैसे ਗੜ करते सी। ਮਗਿਆਣਾ ਕਰਕੇ ਔਰ 18 ਹਜ਼ਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤ੍ਰਿਮੂ ਘਾਟ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਵੀ ਉੱਥੇ 18 ਹਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। हम्म ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੰਗ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, हाँ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। जी ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ, ਲੋਕ ਮਿਲੇ। ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, हाँ ਲੋਕ ਮਿਲੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੁਲਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। बंद हो गया सी। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਗੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। हाँ एक्चुअली ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਠੱਪਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪਰ ਐਸਾ ਦਿਮਾਗ, ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗ ਜਾਣਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਗੈਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਵਾਗੇ ਜਾਣਾ, हाँ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। हाँ वापस कराची नहीं आना। ठीक है। कहाँ जंग, कहाँ कराची। हाँ बिल्कुल। फिर तो मेरे याद ही नहीं रहा। फिर किवें? ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ हाँ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਦੇਖਣੀ ਸੀ। हाँ ਉਹ ਲਾਇਲਪੁਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਇਲਪੁਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਗੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗੇ ਲਿਆਕਤ ਜਾਵੇਦ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵਾਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਦੇ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਉਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚਿਓਰਡ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। अच्छा ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ परमिशन है। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਵਾਂ। हाँ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਆਇਆ। ਕਰਾਚੀ ਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਏਜੰਟ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੋਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਾਚੀੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਈ।
ਐਂਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਗਿਆ। कराची तू वापस? कराची तो मैंने दिल्ली आ जाना चाहिए। हाँ। वो मोदी मैंने कहता वहाँ भी बात कर लेंगे ये वो, मतलब कराची तो फिर मैं बॉम्बे गया, बॉम्बे तो दिल्ली आया, दिल्ली से लुधियाना आया। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡਾ, अच्छा लुधियाना शादी थी ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ मेरे ये छोटे बेटे के ना ਸਾਲੇ ਦੀ। लड़के दी, मतलब भरा दी, हाँ मेरे साले दी, राजीव दे साले दी, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। फिर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ आया। ਤੇ ਇਹੋ कहाँ तो मैं तो जंग तो सीधा ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ आ सकता ਸੀ। हाँ बिल्कुल। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੱਸਣਾ ਵਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਰਡਲੀ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਾਗਾ ਸੀ हाँ बिल्कुल। ਬਾਈ ਰੋਡ। ਉਹ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, लग्जरी। ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ। ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਫਿਰ ਰਾਤ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੈ ਜਰਨੀ। ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ उन्हें वीडियो देख के भी लोग हंसणगे। ਤਾਂ ਸੰਗੀਤਾ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਜੋ भई ये इतनी बड़ी दीवानगी ਹਾਂ सरदारी लाल सहगल दी जंग दे वास्ते। ਅਜੀਬ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਮਤਲਬ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੀਨ ਔਰ ਉਚੇਚਾ ਉਸਨੇ ਸੁਹੇਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਰੇ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਜਾ ਕੇ, हाँ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਇਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਚੀੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਗੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਆਊਟ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ हाँ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ, देख लो। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਅਖਰਾਜ ਜਿਹੜਾ हाँ ਉਹ ਵਾਗੇ ਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। नहीं नहीं नहीं। लेकिन उस टाइम आज ना ਆਪਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹੋ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਰਾਚੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੰਗ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਜਪੇਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਲ 'ਚ ਗਿਲਟ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗਿਲਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ। ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਰਾਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ 'ਚ ਜੰਗ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅਖਰਾਜ। ਵਾਹ। ਪੁਰਾਣਾ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਅਖਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਣਾ ਜੰਗ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਣਾ ਬਈ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਉਹ ਦੀਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਜਾਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਤਨੇ ਹਾਦਸੇ ਹੀ ਆਖ ਲਓ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹੀਓ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗਿਲਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਪਰ ਹੋ ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਾफ़ ਕਰੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਜਿੱਦੀ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ।